بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى بالتوفيق والعون من الله تعالى. آه، نلتقي لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس في اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يبارك لنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مقدمة الإعراب، في مقدمة مباحث الإعراب، وكنا تكلمنا عن تمهيد في مباحث الإعراب. تكلمنا عن أنواع الكلمة، ثم تقسيم الأسماء من حيث التعريف وتنكير، ثم تكلمنا أيضا عن تقسيم الكلمات من حيث الإعراب والبناء. ثم في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في الأحكام الإعرابية، وكنا تكلمنا عن على أن الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب الجر والجزم. هذه الأربعة هي الأحكام الإعرابية. وقلنا أيضا أن الجر خاص بالأسماء، وأن الجزم خاص بالأفعال المضارعة. أظنه هذا واضح. وقلنا أن هذه الأحكام الإعرابية لا تدخل في المبنيات. ما هي المبنيات؟ كما تكلمنا سابقا أن المبنيات ثلاث: الحروف، الأفعال الماضية، وأفعال الأمر. هذه الثلاث لا تدخلها الأحكام الإعرابية. لذا إذا أعربنا هذه الثلاث نقول دائما هذه الثلاثة مبنية لا محل لها من الإعراب. نقول دائما لا محل لها من الإعراب. لا نقول مرفوع منصوب مجرور أو مجزوم، ولا نقول أيضا في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم. لا نقول هكذا، بل نقول لا محل له من الإعراب، أو بلغتنا نقول tidak mempunyai kedudukan إعراب. هذه الثلاث: الحروف، الأفعال الماضية، وأفعال الأمر. إذا الأفعال عفوا إذا الأحكام الإعرابية هذه: الرفع والنصب الجر والجزم، تدخل على ماذا؟ تدخل على الأسماء والأفعال المضارعة فقط. طيب، ما الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء؟ الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء هي الرفع، النصب، والجر فقط. أما الجزم لا تدخل في الأسماء. وقلنا أن الأسماء مهما كان الأسماء معربة أو مبنية فتدخلها الأحكام الإعرابية. Baik isim itu mu'rab maupun mabni, maka tetap bisa dihukumi dengan hukum i'rab. Tetap berlaku hukum i'rab. Ada isim. Mahma kanatil asma'u mu'rabah atau mabniyah. Meskipun isim itu mu'rab atau mabni. Kemarin sudah kita baca contoh-contohnya. Qara'na hadhihi al-amsilah. أما الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأفعال المضارعة هي الرفع، النصب، والجزم. أما الجر لا يدخل لا يدخل في الأفعال المضارعة. Jar itu tidak berlaku pada fi'lun mudhari. وفقنا الله جميعا. وكذا كما قلنا في الأسماء, seperti kita sebutkan di dalam isim tadi. وكذا الأفعال المضارعة.
مهما كانت الأفعال المضارعة معربة أم مبنية فتدخلها الأحكام الإعرابية. Meskipun fi'lun mudhari itu mu'rab maupun mabni, maka tetap berlaku hukum i'rab pada fi'lun mudhari. Bedanya hanya cara mengi'rabnya saja. Tapi kita di sini belum membahas cara mengi'rabnya, kita hanya baru membahas hukum i'rabnya berlaku pada apa saja. Adun huwa ya. Ada sekali نعم. ini murajaah singkat. Murajaah singkat insyaallah jelas Ibu ya. Mbak Bu Yanti, qadarullah masih mustami'ah, kemudian Mbak Eka dan Mbak Hani. واضح؟ هل من سؤال؟ نعم أستاذ. جيد. اليوم إن شاء الله سندخل في مبحث جديد، وهو المبحث الثاني سنتكلم فيه عن علامات الإعراب. tanda إعراب. هذا مبحث مهم في مسألة الإعراب. Ini termasuk pembahasan yang penting dalam bahasan i'rab, yaitu alamatul i'rab. Setelah kita kemarin mempelajari tentang hukum i'rab, yaitu rafa', nasab, jar, dan jazm, sekarang kita bahas tandanya apa. Kalau misalkan rafa' tandanya apa? Kalau nasab tandanya apa? Kalau jar tandanya apa? Dan kalau jazm tandanya apa? Ma alamatul i'rab. Taba'an sabaqa lana ad-dirasah min qabl. Mungkin kita sudah mempelajari sebelum-sebelumnya anna alamatil i'rab arba'ah. Ad-dhammatu, al-fathatu, al-kasratu, was-sukun. Ini tanda i'rab yang mungkin pertama kali kita pelajari. Tanda i'rab itu berupa harokat. Ad-dhammatu lirraf'i, thumma al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil-jarri, wa as-sukunu lil-jazm. Dhammah sebagai tanda rafa', fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar, dan sukun sebagai tanda jazm. Pertama kali kita belajar i'rab mungkin ini yang kita kenal sebagai tanda i'rab. Ya atau ya? Iya. نعم أستاذ. Wafaqanallah jami'an. Namun, ini semuanya tanda-tanda i'rab yang berupa harokat dhammah sebagai tanda rafa dan seterusnya sampai sukun sebagai tanda jazm. Ini tadi adalah alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab asli atau tanda i'rab utama. Tanda i'rab utama. Berarti maksudnya bagaimana? Maksudnya selama suatu kata bisa ditandai dengan tanda i'rab ini, maka harus menggunakan tanda i'rab ini. Namun, jika suatu kata tidak bisa ditandai dengan tanda-tanda i'rab ini, berupa harokat ini, maka harus menggunakan tanda i'rab yang lain, yang kita sebut dengan alamah far'iyah. Maka di halaman setelahnya disebutkan bahwasanya alamatul i'rab tanqasimu ila qismain. Tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Ada alamatul i'rab al-asliyah dan alamatul i'rab al-far'iyah. Tanda i'rab asliyah dan tanda i'rab far'iyah. Asliyah itu tanda i'rab utama, asli, utama. Seperti yang kita sebutkan tadi. Sedangkan far'i itu kalau diterjemahkan secara harfiah, far'i itu artinya cabang. Maksudnya pengganti. Kalau misalkan suatu kata tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama tadi, maka menggunakan tanda i'rab far'iyah. Wafaqanallahu jami'an. Nanti insya Allah akan kita bahas alamah far'iyah itu apa saja dan berlaku pada kata apa saja. Tapi kita sekarang bahas yang alamatul i'rab al-asliyah terlebih dahulu. Alamatul i'rab al-asliyah di sini kita kasih isyarat hiyal asl. Maksudnya dia adalah kondisi asal. Jadi selama bisa ditandai dengan tanda-tanda ini, maka menggunakan tanda ini. Namun alamatul i'rab al-asliyah itu ternyata terbagi menjadi dua lagi. Ada alamatul i'rab al-asliyah al-zahirah dan ada yang al-muqaddarah. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Zahirah itu nampak, memang ada wujudnya, ditulis dan dilafadzkan, sedangkan muqaddarah itu tidak nampak. Tapi sebenarnya ada. Tidak kelihatan, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan, tapi sebenarnya ada. Ada hal-hal, ada faktor-faktor yang menyebabkan tanda i'rab itu tidak bisa terlihat, tidak bisa ditulis dan tidak bisa dilafadzkan. Namun alamah zahirah, alamah asliyah zahirah, tanda i'rab asli dan zahir
Yang nampak itu adalah kondisi asal. Makanya kita beri isyarat juga di sana, hiyal asal. Ini kondisi asal. Kondisi asal. Kalau muqaddarah, muqaddarah itu pasti ada sebabnya. Karena sesuatu yang tidak normal itu pasti ada sebab. Jadi, kondisi asalnya, suatu tanda i'rab itu menggunakan harokat tadi, dhammah sebagai tanda rafa, fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar, sukun sebagai tanda jazm, dan dhahirah. Tanda-tanda itu, dhahirah itu kondisi asal, dhahirah. Kalau misalkan tanda-tanda itu tadi, berupa harokat tadi itu tidak nampak, maka pasti ada sebabnya. Sebabnya apa saja dan berlaku pada kata apa saja. Kita sebutkan di sini. Kalau sebabnya sebenarnya ada tiga. Saya lupa, belum tuliskan di sini. Nampak. Sebabnya itu kalau kita ringkas ada tiga. Tapi kalau berlaku pada kata apa saja, maka di sana berlaku pada lima kelompok kata. Alamatul i'rab al-muqaddarah. Tanda i'rab yang muqaddarah, yang tidak nampak meskipun ada, tapi tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan, itu berlaku pada lima kelompok kata. Lima kelompok kata itu apa saja? Yang pertama, alismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Thumma thaniyan alismul maqsur. Thumma thalithan alismul manqus. Wa rabi'an al-mudhari'un naqisu bi alif. Thumma khamisan al-mudhari'ul makhtum. Makhtum di sini juga maksudnya naqis biwawin au ya'in. Kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillah. Ha, Kelompok kata yang pertama yang menggunakan tanda i'rab asli tapi muqaddarah. Tanda i'rabnya asli tapi muqaddarah. Jadi kalau marfu tandanya dhammah tapi muqaddarah, tidak kelihatan. Dan seterusnya. Yang pertama adalah al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ism yang mudhaf sedangkan mudhafun ilaihnya adalah ya'ul mutakallim. Umat sekalian, kita tahu ya mutakallim itu adalah ya yang berupa dhamir yang tandanya sukun, ya atau ya? Dulu Ustaz, gimana? Isim mudhaf. Ya Gimana Ustaz? mutakalim. Ya mutakalim tahu mana yang dimaksud ya mutakalim itu yang mana tahu? Ana. Ya. Nah. Mana ya-nya kalau ana? Oke. Oh, salah ya Ustaz. Kitabi gitu Ustaz. Iya, Kitabi sahih. Kitabi ya-nya itu adalah yaul mutakalim sahih. Kitabi nah. ya-nya adalah yaul mutakalim. Ya mutakalim itu kalau kita lihat bentuknya itu adalah ya yang disambung di akhir biasanya dan tandanya selalu sukun. Itu harokat aslinya sukun. Bisa berubah sebenarnya menjadi harokat fathah kalau ada sebab yang lain. Tapi harokat asalnya adalah sukun, ya atau ya? Iya Ustaz. Nah, karena ya mutakalim adalah ya yang tandanya sukun, saat disambung dengan kata yang lain selalu huruf sebelum ya mutakalim itu selalu tandanya kasroh, ya atau ya? Huruf sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Kitabi. Di sini ada contoh sadiqi, ustazi, zamili, akhi, abi, ummi. Selalu kata yang bersambung dengan ya mutakalim selalu akhirannya kasroh. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Kenapa demikian? Karena untuk menyelaraskan bunyi. Inilah yang disebut dengan harokatul munasabah. Harokat penyelarasan bunyi. Jadi kasroh sebelumnya mutakallim itu bukan tanda i'rab. Tapi apa? Melainkan harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi. Karena ya mutakallim itu tandanya sukun. Ya sukun. Ya sukun itu harokat yang paling selaras dengan ya sukun itu apa? Ya kasroh. Makanya sebelum ya mutakalim itu selalu kasroh. Gitu ya Bu ya. Wadah Mahat. Sampai di sini bingung tidak? Jayid. Lalu bagaimana terkait dengan tanda i'rabnya? Kalau misalkan sadiqi, sadiqi, coba sebelumnya saya mundur sedikit. Kita harus betul-betul ingat dan paham umat sekalian bahwasanya tanda i'rab itu selalu pada huruf
terakhir. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir, bukan pada huruf setelahnya, bukan pada huruf sebelumnya. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Misal di sini contoh kata sodiqi. Kata sodiqi. Ini sebenarnya huruf terakhirnya apa? Huruf qaf. Ya. Ya tuh ya. Huruf Oh. qaf lah. Ya. Ya-nya kan itu kata setelahnya. Dan dua kata. Sodiqi itu dua kata. Kata yang pertama sodiq dan Ya. disambung dengan ya mutakallim. Ya tuh ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita membahas tanda i'rab, harusnya letaknya tanda i'rab di mana? Pada huruf qaf. Ya atau ya? Ya. Ya, Ah, Ustaz. tapi isem yang mudhaf kepada ya mutakalim seperti ini dalam semua kondisi i'rab bunyinya selalu sama. Misalkan jaa sadiqi. Jaa itu fi'lun, berarti sadiq di situ fa'il, marfu'. Tapi tetap lafadznya sadiqi. Ya atau ya? Kemudian kalau mansub, ra'aitu sadiqi. Ra'aitu fi'lun dan fa'il. Sadiq di situ sebagai maf'ulun bihi, mansub. Tapi tetap lafadznya sadiqi. Saat majrur misalkan juga lafadznya tetap dhahabtu ila sadiqi. Ila itu harful jar. Maka sadiq di situ ism majrur. Tapi lafadznya juga sama saja saat marfu, mansub, majrur, lafadznya tetap sadiqi. Lalu tanda i'rabnya mana? Tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Jadi kalau misalkan tadi jaa sadiqi, sadiq itu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah. Gitu ya, Bu Men? Termasuk juga misalkan ra'aitu sadiqi itu maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Kalau majrur dhahabtu ila sadiqi, sadiqi, sadiq di situ ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah juga, bukan dhahirah. Kenapa kok selalu muqaddarah? Faktor yang menyebabkan tanda i'rabnya muqaddarah apa? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal. Istighfar. Mahal. Ah, Mahal ya? sahih. Istilahnya seperti itu. Kalau disingkat, tapi kalau disebutkan secara lengkap, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Kalau diterjemahkan, faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak adalah ishtighalul mahal karena tempatnya sudah ishtighal, sudah disibukkan. Maksudnya tempatnya sudah ditempati. Tempati apa? Harokatul munasabah. Sudah ditempati harokat penyelarasan bunyi itu tadi. Sudah ditempati kasroh. Kasroh, sedangkan kasroh itu adalah harokat penyelarasan bunyi. Karena sudah ditempati kasroh, maka dhammah, fathah, dan kasroh tanda i'rabnya itu tidak punya tempat lagi. Makanya selalu muqaddar. Nggak mungkin satu huruf ditandai dengan dua harokat ya atau ya? Ya. Nah, bisa bingung tidak maksud kalian apa yang saya maksud di sini? Iya. Aku agak lupa. Jadi Jadi gimana saya Ustaz? belum Tadi belum gimana tahu Sodiki? Sodiki berarti hmm, kan muqaddarah gitu Ustaz. Biasanya gimana sih Sodiki, fa'il gitu-gitu dari awal boleh nggak Ustaz belajar lagi? Ya, kita ini kan sedang mempelajari itu. Kita belum belum sampai di sana justru malah. Maksudnya biar nyambung. Kalau di tengah-tengah suka bingung. Jadi biasanya nanti muqaddarah. Habis muqaddarah tuh alal huruf mana'a gitu kan ya Ustaz? Jadi pelan-pelan. Ah, mm-mm. Itu sebenarnya itu yang dimaksud Mbak Eka barusan itu apa saja yang harus disebutkan saat mengi'rab. Itu nanti di akhir-akhir ringkasan ini baru kita bahas. Tapi kita sekarang membahas tanda i'rab. Jadi tanda i'rab itu kan tadi coba kita urut dari awal. Tanda i'rab itu ada tanda i'rab yang asli yang berupa dhammah sebagai tanda rafa, fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda masuk jar, dan belajar. sukun sebagai tanda jazm. Itu alamah asliyah. Itu semuanya adalah alamah asliyah. Dan ada alamah far'iyah
itu tanda i'rab pengganti. Kalau misalkan tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab asliyah tadi, maka menggunakan alamah far'iyah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi ternyata alamah asliyah ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Gitu kan ya, Mbak Iya. ini Mbak Eka dan Bu Nah, Yanti. Ustaz. Zahirah itu memang nampak, wujudnya ada, ditulis dan dilafazkan. Dan itu kondisi asalnya seperti itu. Namun karena beberapa faktor biasanya tanda i'rab itu jadi muqaddar. Muqaddarah itu nggak kelihatan. Meskipun aslinya ada, tapi secara wujudnya nggak kelihatan, nggak ditulis, nggak dilafadzkan. Itu terdapat pada berapa kata? Terdapat pada 5 kelompok kata saja. Yang pertama ini adalah alismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya'il mutakallim. Kalau mudhafun ilahnya ya'il mutakallim, pasti huruf terakhirnya kasroh. Pasti huruf sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Seperti kita contohkan tadi, sadiqi, kitabi, akhi, ummi, abi, zamiri, baiti, sayyarati, semuanya sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Ya atau ya? Iya. Nah, Kasroh di situ adalah harokat penyelarasan bunyi yang disebut harokatul munasabah biasanya. Harokatul munasabah itu adalah harokat untuk menyelaraskan bunyi. Karena ya mutakalim itu adalah ya yang tandanya sukun. Harokat yang paling selaras dengan ya sukun adalah kasroh. Kasroh. Makanya sebelum ya mutakalim selalu tandanya kasroh. Itu adalah harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi. Jadi dalam semua kondisi i'rab, alismul mudhaf ila ya'il mutakalim, ism yang mudhaf kepada ya'ul mutakalim, maksudnya mudhafun ilahnya ya mutakalim, selalu lafadznya sama, selalu bunyinya sama. Mau marfu, mansub, majrur, lafadznya selalu sadiqi. Tadi kita contohkan jaa sadiqi, ra'aitu sadiqi, dhahabtu ila sadiqi. Mau marfu, mansub atau majrur, tetap bunyinya sama sadiqi. Ya atau ya? Iya. Hmm. Padahal secara i'rab berbeda. Secara i'rab berbeda. Misalkan jaa sadiqi. Jaa itu fi'lun. Kemudian sadiq berarti di situ fa'il. Fa'il itu hukum i'rabnya bagaimana? Marfu. Tanda rafa' itu apa? Dhammah. Naam, dhammahnya di sini bagaimana? Apakah zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Apa yang menyebabkannya? Apa faktornya yang menyebabkan dia muqaddarah? Mana'a min dhuhuriha ishtighal mahal. Faktor yang menghalanginya adalah faktor yang menyebabkan dia muqaddarah adalah ishtighal mahal karena tempatnya sudah ditempati. Ditempati apa? Harakatul munasabah. Ishtighal mahal bi harakatil munasabah. Karena tempatnya sudah ditempati kasroh itu tadi, tanda tanda penyelarasan bunyi itu tadi, harokat penyelarasan bunyi. Jadi nggak bisa ditandai domah juga, sudah ditandai kasroh, sudah ditandai harokat yang lain lagi. Nggak mungkin satu huruf ditandai dua harokat. Contoh yang lain tadi, ra'aitu sadiqi, ra'a fi'lun, kemudian ta'nya, tu itu tadi, sebagai dhamir fa'il, maka sadiq itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu hukum i'rabnya gimana? Mansub. Tanda nasab itu apa? Tanda nasab itu fathah. Mana fathahnya? Fathahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Apa faktornya? Mana'a min dhuhuriha Sighar. ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah kalau mau dilengkapi. Karena tempatnya sudah ditempati harokat yang lain, yaitu harokat penyelarasan bunyi. Saya ulangi lagi tadi gimana? Kalau mau i'rab, ra'aitu sadiqi. Sadiq itu sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Mana? Fathah muqaddarah. Sebenarnya kalau mau dilengkapi lagi bisa. Fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, yaitu pada huruf sebelum ya mutakallim. Atau fathah muqaddarah, sudah sampai situ dulu saja biar nggak bingung. Fathah muqaddarah. Lalu faktor yang menghalangi, yang menyebabkan dia nampak apa? Yang menyebabkan dia tidak nampak apa? Al-huruf man'an zuhuriha.
Apa tadi? Istighol Ishtighalul mahalli mahali bil kasroh. biharakatil munasabah. Di harokati Biharakatil Biharakatil muhasabah. munasabah. Hmm. Munasabah bukan muhasabah. Kalau muhasabah introspeksi diri. Munasabah. Munasabah. Munasabah itu tadi penyelarasan bunyi. Harakatul munasabah. Fakunallah jami. Masih ada yang bingung tidak? Sama Ustaz. Insya Insya Allah Allah. tidak bingung. Jayid. Bahkan saat Pelan-pelan. majrur sekalipun, saat majrur tadi, dhahabtu ila sadiqi. Dhahabtu itu fi'lun dan fa'il. Kemudian ila itu harful jar. Berarti setelahnya sadiq itu ismun majrur. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi mana? Muqaddarah. Muqaddarah. Apa Eh, tanda jarnya apa dulu tiba-tiba muqaddarah? oh, Alamatul eh, jarihi kasroh kasroh. kasroh Kasroh. Kasrohnya mana? Zahirah atau muqaddarah? zohiroh. Salah. Muqaddarah. Kasrohnya tetap muqaddarah. Karena kasroh Oh yang iya. ada di situ adalah harokatul Istighol. munasabah. Oh, Karena nam nam kasroh yang ada di situ adalah kasroh untuk menyelaraskan harokatul bunyi dengan yang munasabah. mutakalim. Itu Nam Ustaz. bukan tanda jar Nam kasroh yang ada di situ. Sedangkan tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah. muqaddarah. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Mahali. Faktor yang menyebabkan dia muqaddarah adalah karena tempatnya sudah ditempati. Di harakatil munasabah. Dan Bil ditempati harokatin munasabah. uh, ditempati harokat penyelarasan bunyi itu. Afaqnallah jalla. Hal min soal, ada pertanyaan? Lama Ustaz. Nama menang. Sodiqi. Ya, ternyata baru satu saja yang dibahas. Bu, Ya, ini udah jam 6 ya. 3 menit lagi sudah adzan di tempat saya. Kalau misalkan kita cukupkan dulu bagaimana? Lama Subhanallah. Ustaz. Insya Allah untuk berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Amin. Kurang lebih 1 bulan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Maka Allah. Bos. kita terus berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga kita untuk mempersiapkan untuk yang masih punya tanggungan hutang puasa di Ramadan yang lalu, maka hendaknya segera untuk melunasi hutang puasanya karena kalau sudah terlanjur masuk di bulan Ramadan berikutnya nanti, maka nanti tetap harus mengqadha dan ditambah membayar fidyah juga. Maka segera diqadha kalau punya hutang puasa, kemudian juga dipersiapkan juga semuanya, baik secara Ya, Ustaz, lahir dan batin. Bagaimana? tadi apa? Mengkodok dan membayar fidyah maksudnya? Ya, kalau mengqadha karena memang hutangnya adalah hutang puasa. Membayar fidyah sebagai kafarah karena dia mengakhirkan membayar puasa Oh, sampai datang Ramadan berikutnya. Ini sudah pernah saya bahas ketika daurah fikih Ramadan dan juga tahun lalu di Majelis Mudarosah saat murajaah fikih puasa. Tahun lalu sempat saya kirim di grup, baik, di grup Majelis Mudarosah di pekan lalu kalau nggak salah, saya kirim di grup, atau 2 pekan yang lalu saya kirim di grup rekamannya, eh, rekaman murojaah fikih puasa, mungkin bisa dimurajaah ya, sebagai sebagai Allah. bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah aja. Mungkin kita cukupkan dulu. Lama Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada.
jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, demikian juga kepada keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan saleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan saleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Jazakallah khairan. Yanti, jazakallah khairan Ustaz. Bu Yanti juga. Dadah semua. Dadah.